Next topic in carbon compounds is nomenclature of organic compounds. Nomenclature of organic compounds means organic compounds ki names పెట్టారు. So we have already millions of organic compounds. As the number of organic compounds is very big, it is very difficult to remember their names individually. So మనకి millions of organic compounds ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క నేమ్స్ అనేది ఇండివిజువల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడము డిఫికల్ట్తో కూడుకున్నటువంటిది. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు బి ప్రాపర్లీ నేమ్డ్. వాటికి ఒక ప్రాపర్గా ఒక నేమ్ అనేది పెట్టారు. ఫర్ దిస్ ద ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ IUPAC had been formed, and one of its responsibilities is to name the organic and inorganic compounds in a systematic order. సో అదానికి అంటే వాటికి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి అనే దానికి ఒక IUPAC ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ IUPAC ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అప్లైడ్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ. So this is formed to keep the names for organic compounds and inorganic compounds in a systematic order. The basic idea behind the systematic nomenclature is that there should be only one name for a given structure throughout the world. So IUPAC ప్రకారం వరల్డ్ మొత్తంలో ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకే పేరు ఉండాలి. వరల్డ్ మొత్తంలో ఒక స్ట్రక్చర్ కి ఒకే పేరు ఉండాలి. వరల్డ్ మొత్తంలో మనం ఎక్కడ చూసినా ఆ స్ట్రక్చర్ కి ఒకే పేరు ఉండాలా. అండ్ ఆల్సో దేర్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద గివెన్ నేమ్. ఇచ్చినటువంటి నేమ్ కి ఒకే స్ట్రక్చర్ కూడా ఉండాలి, ఒకే పేరు ఉండాలి అని చెప్పేసి IUPAC చెప్పడం. సో IUPAC ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కన్సిస్ట్ 3 పార్ట్స్. సో IUPAC లో నేమ్స్ ఇచ్చే దాంట్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద 3 పార్ట్స్ మీన్స్ వన్ ఈజ్ వర్డ్ రూట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ prefix, third one is suffix. సో ఈ 3ని బేస్ చేసుకొని IUPAC అనేది నేమ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ రూట్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ present in the molecules or principal chain is called వర్డ్ రూట్. ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేటువంటిదే వర్డ్ రూట్ అనమాట. ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. సో 1 ఉందా 2 ఉందా కార్బన్ ఆటమ్స్, ఓన్లీ సీలు అంటే సీల్ అనేటివి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఒక వర్డ్ రూట్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఎన్ని సీలు ఉన్నాయని చెప్పేటువంటి దాన్ని వర్డ్ రూట్ అంటారు. ఒకవేళ సి అనేది 1 ఉంటే if C's are 1, C1 we have to write a method. If C2 is there means we have to write eth carbon compounds. C3 is there prop, C4 is there penta. Sorry, C4 is there means but, C5 is penta, and C6 is hexa, HCX, and C7 is hept, C8 is oct, C9 is non, C10 is dec, etc. It's enough in our classes. So this is the word root. If 1 is there, meth. If 2 carbons is there, eth we have to write. If 3 are there, prop we have to write. 4 are there, but 5 is there, pent. 6 is there, ex we have to write. 7 is there, eft. 8 is there, oct. 9 is there, non. 10 is there, dec we have to write. This is the word root. So second one is prefix.
So what is the prefix? In prefix, the substituents in the molecules are shown as the prefix. Substituents molecules లో ఉన్నటువంటి substituents ని prefix లో చూపిస్తాం. Prefix again has several parts. Prefix లో మళ్ళీ parts ఉన్నాయి. Primary, secondary, primary prefix, secondary prefix, numerical prefix, and number prefix. Numerical prefix, number prefix. So these prefix means substituents of a molecules shown in the section. So molecules లో substituents prefix గా చూపిస్తాం. మళ్ళీ prefix లో types ఉన్నాయి. Primary, secondary, numerical prefix, number prefix. Okay, that's next. What is the primary prefix? Primary prefix. What is the meaning of primary prefix? So it is useful only for cyclic compounds. If the compounds are not cyclic, primary prefix is not necessary. Primary prefix అనేది ఓన్లీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. సో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ కాకుంటే అవసరం లేదు. సో నో నీడ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సెకండరీ ప్రిఫిక్స్? దిస్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ will tells about that secondary prefix will tells about that the second grade function groups known as the substituents. Second grade function groups ఏమున్నాయని చెప్పేదే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. అంటే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాలోజన్స్, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, ఆల్కాక్సీ గ్రూప్స్, ఓఆర్ ఎక్సెట్రా విచ్ ఆర్ రిటర్న్ యాజ్ హాలో, ఆల్కైల్, ఆల్కాక్సీ. హాలో గ్రూప్స్ ఉన్నాయా, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా, ఆల్కాక్సీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పేదే secondary prefix. So next, numerical prefix. When the same substituent multiple bond or functional group is repeated twice, thrice, or denoted by di, tri, or tetra. Now numerical prefix means same will repeated means that is a substituent multiple times will repeat means that will mention as a di, tri, tetra, like this. Tri means 3, di means 2, like that will write. That is a numerical prefix. Next, number prefix. This tells about to which the carbon atoms of the compound the substituents, multiple bonds or functional groups are attached. Number prefix అనేది ఏం చెప్తుందంటే కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ దేనికి ఉన్నాయి అని చెప్పేదే నంబర్ ప్రిఫిక్స్. సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ దేనికి ఉన్నాయని చెప్పేదే నంబర్ ప్రిఫిక్స్. సో నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్ ఇస్ సఫిక్స్. Suffix means the functional group suffix in the molecules are shown as the suffix. Functional groups will show as a suffix. So it also contains the several parts: primary suffix, secondary suffix, numerical suffix, and number. Same primary suffix is there. It will say functional groups, substituents, functional groups in the molecules as shown in the suffix. Here primary suffix types: primary suffix, secondary suffix, numerical suffix, number suffix. So these are the types of suffixes. So what is the primary suffix? That tells you about the saturation of the compound. What is the saturation of the compound? If suppose for saturated compounds, that means single bonds are there. C bond C, like this is there, single bonds is there. So that it has to bonded compound is ANE. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాండెడ్ కాంపౌండ్ ANE. అంటే C బాండ్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ లో ANE రావాలి. సో నెక్స్ట్, సెకండ్ C డబుల్ బాండ్ ఉంటాయి కనుక ఇప్పుడు మనం ప్రైమరీ సఫిక్స్
చెప్పుకుంటున్నాం. సి డబుల్ బాండ్ ఉంటే కనుక ఈఎన్ఈ రావాలి. సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే కనుక వైఎన్ఈ రావాలి. సో మైండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సఫిక్స్. సో వైఎన్ఈ. Secondary suffix will tell us about that what are the function groups with the particular term. So what is the secondary suffix will tell us? So secondary suffix will tell us the function groups with the particular term. For example, if hydrocarbons are there, hydrocarbons, we have to write E. We have to write E. Alcohols, we have to write OL. Aldehydes. Aldehydes are there means AL. Aldehydes are there means AL. If it is a ketone, function group with ketone is there. Ketones are there. C double bond O is there means ONE you have to write. Ketone is there means ONE you have to write. If carboxylic acid are there, acids are there means carboxylic acid, oic acid. Oic we have to write. Oic acid. So that is the function group, secondary suffix. So next one order is there while naming the carbon compound. The order as follows in the as shown in the figure. Figure lo చూపించినట్టు numbers 1, numerical prefixes 2, secondary prefix 3, primary prefix 4, word root 5, again numbers 6, numerical prefix 7, primary suffix 8, numbers 9, numerical prefixes 10, and secondary numerical prefixes and secondary suffixes 11. So that is. So we may see that 1 and 2 are the numbers and numerical designations to be written for secondary prefixes 3, which tell about the position and repetitions of the second grade functional groups known as the substituents respectively. So we can find the difference among the 1, 2, 3 and 6, 7, 8 and 9, 10, 11 also. So we'll see one example. We'll see one example means next one example we'll see. So okay, we are going to see one example giving the carbon compound name. Before going to give the name, first step we have to keep the numbers to this one. 1, 2, 3, 4 like that carbon. But numbers should give either maybe right side or left side. From right side or left side. అంటే ఇక్కడ నుంచి కానీ ఇవ్వచ్చు నంబర్స్ 1, 2, 3, 4 ఆర్ లేదా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు 1, 2, 3, 4 ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. నంబర్స్ అనేటువంటివి మనము ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు, అక్కడ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ నుంచి. సో సెకండ్ రూల్ దాంట్లో నంబర్స్ ఇచ్చే దాంట్లో సెకండ్ రూల్. నంబర్స్ ఇచ్చే దాంట్లో ఫస్ట్ రూల్ అది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్. నంబర్స్ ఇచ్చే దాంట్లో సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి so if the functional group carbon should be given the lowest number even if it does not obey the rule 1. రూల్ 1 ఒబే చేయకుండా కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే కనుక దాని పక్కన ఉన్న దానికి 1 ఇవ్వాలా అని చెప్తున్నాడు. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OH ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ, దీనికి 1 ఇవ్వాలా ఖచ్చితంగా. ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ OH ఆల్కహాల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఆర్ COO ఎక్కడన్నా ఉంటే సో దానికే ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ CHO ఉందంటే CHO నాకు. సో ఇలా ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటే కనుక 1 అనేది దానికే ఇవ్వాలి. OH కానీ COO అని అంటే ఉంటే దాని పక్కన ఉన్న దానికి 1 ఇవ్వాలా అని చెప్తున్నాడు. దాని పక్కన ఉన్న దానికి 1 ఇవ్వాలా. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్. థర్డ్ రూల్, ద కార్బన్ ఆటమ్స్ కంటైనింగ్ terminating a functional group bond CHO or COOH. ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ కనుక CHO కానీ COOH కానీ ఆల్డిహైడ్స్ కానీ లేకుంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా నంబర్ 1 అనేది దానిలోకి ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడైనా ఉండండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది CHO 1 దీనికే ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత నుంచి 2, 3, 4 అని పెట్టుకుంటూ వస్తాం. సో అది
ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ నంబరింగ్ థర్డ్ రూల్, ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ రూల్తో సంబంధమే లేదు. సిహెచ్ఓ ఉంటే దీనికే పెట్టేసేయాలి నెంబర్ 1. సిహెచ్ఓ ఆర్ సిఓహెచ్ ఉంటే కనుక నెంబర్ 1 అనేది దానికే పెట్టేసేయాలని చెప్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద నంబరింగ్. బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఇక్కడ ఏం నెంబర్ 1 ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అనేటువంటివి ఏం లేవు కాబట్టి మనం ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ నుంచి అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో నేను ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైడ్ ఓన్లీ. 1 2 3 4. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్. ఇప్పుడు మనం నేమ్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఫస్ట్ నంబర్ ప్రిఫిక్సెస్ విల్ రైట్. నంబర్ ప్రిఫిక్స్, సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. దిస్ టెల్స్ అబౌట్ ద సెకండ్ గ్రేడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ నోన్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. హాలోజన్ ఏమున్నాయి, నంబర్స్ దేనికి ఉంది ఫంక్షన్ గ్రూప్. సో ఫస్ట్ మనము ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ లేదా బ్రాంచ్ అనేది దేనికి టచ్ అయింది అది చూడాలి. బ్రాంచ్డ్ వచ్చినటువంటివి, బ్రాంచ్డ్ ఏవి వచ్చినాయి, క్లోరిన్ వచ్చినాయి బ్రాంచ్డ్. ఏ నెంబర్స్కి వచ్చినాయి, 2 3. నేమ్ రాయడం ఈజీగా చెప్తున్నాను. బ్రాంచ్డ్ ఏమొచ్చినాయి ఇక్కడ, సిఎల్, ఇవి బ్రాంచ్ అంటారు సైడ్కి వచ్చినట్టు. దేనిలోకి వచ్చినాయి, ఏ నెంబర్స్కి వచ్చినాయి ఆ నెంబర్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ నంబరింగ్ 2, 3కి వచ్చినాయి. 2, 3కి అంటే సెకండ్ దానికి బ్రాంచ్ వచ్చింది, థర్డ్ దానికి కూడా బ్రాంచ్ వచ్చింది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ బ్రాంచెస్ కట్. సో 2, 3. సో పుట్ స్మాల్ ఐఫన్ ఆఫ్టర్ దట్. దాని తర్వాత చిన్న ఐఫన్ పెట్టేసేయండి. సో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది నంబరింగ్ అనేది, నంబర్ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, 1 2 3 చెప్పుకున్నాం కదా. నంబర్ ప్రిఫిక్స్ అనేది డై ట్రై, న్యూమరికల్ ప్రిఫిక్స్ అనేది చెప్తుంది డై ట్రై అనేది. సో 2 times వచ్చింది కాబట్టి నంబర్ ప్రిఫిక్స్ 2 times వచ్చింది కాబట్టి విల్ రైట్ ద డై. సో బ్రాంచ్ వచ్చినటువంటిది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బ్రాంచ్ 2 times వచ్చింది కాబట్టి డై. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అనేది దేనికి వచ్చింది రాస్తున్నాం 2, 3. సెకండ్ డై దానికి రాస్తున్నాం ఎన్నిసార్లు వచ్చినటువంటిది. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చిన దాని పేరు ఏం రాస్తున్నాం, నెక్స్ట్ రాసేది బ్రాంచ్ వచ్చిన దాని పేరు. క్లోరిన్, సో క్లోరా 2 3 డై క్లోరా అది వరకు వచ్చింది. బ్రాంచ్ వచ్చినది రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలి. కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సీలు 1 2 3 4 ఉన్నాయి. 4 ఉంటే మనం ఏం రాయొచ్చని చెప్పలేము ఇందాక బట్. 4 ఉంటే బట్. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్కేనా ఆల్కైన్సా చూడాలి. అంటే సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కేన్ అని ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కీన్ అని, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కైన్ అని ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఆల్కైన్ ఆల్కైన్, సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కేన్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు దానికి ఏం రాయాలి, ఏఎన్ రాసుకుంటాం అంతే. ఈఎన్ వైఎన్. సింగిల్ బాండ్కి ఏఎన్ రాస్తాం, డబుల్ బాండ్కి అదే ప్రైమరీ సఫిక్స్ అనమాట. డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఈఎన్ రాస్తాం, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే వైఎన్ రాస్తాం, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే వైఎన్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ అన్నింటిలో ఓన్లీ సింగిల్ బాండే ఉంది. సో కాబట్టి ఏఎన్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏ ఉన్నాయి చూడాలి. సెకండరీ సఫిక్సెస్ ఆల్కహాల్సా, ఆల్డిహైడ్సా, కీటోన్సా. ఆల్కహాల్స్ అంటే OH ఉంటుంది, ఆల్డిహైడ్స్ అంటే CHO ఉంటుంది, కీటోన్స్ అంటే C డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్లో, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే COOH ఉంటుంది. ఇవి ఉంటే కనుక COOH ఉంటే ఓకి రాయాలి, C డబుల్ బాండ్ O ఎక్కడైనా ఉంటే స్ట్రక్చర్లో ONE రాయాలి, CHO ఉంటే ఆల్డిహైడ్ AL రాయాలి, OH ఉంటే OL రాయాలి. ఇవి ఏమి లేనప్పుడు అది హైడ్రోకార్బన్ అవుతుంది కాబట్టి హైడ్రోకార్బన్ ఈ రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అనేవి OH కానీ CHO కానీ C డబుల్ బాండ్ O COH కానీ ఏవి లేవు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాము మనము, ఇక్కడ ఏం రాస్తాము, ఈ హైడ్రోకార్బన్స్ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్. బట్ వీటికి నంబర్స్ పెట్టాలి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు. సెకండరీ సఫిక్సెస్ ఎప్పుడు ఇదే సెకండరీ సఫిక్సెస్ 11 వస్తుంది. ఆ కార్బన్ కాంపౌండ్స్కి ఎప్పుడు ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేదానికి ఎప్పుడు వచ్చేది 5 నంబర్ 5. ది 8 ఏ అని చెప్పేది, ఏఎన్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ అని చెప్పేది అంటే ప్రైమరీ సఫిక్స్ వచ్చేసి 8. ఎప్పుడు ప్రైమరీ సఫిక్స్ 8.
బ్రాంచ్డ్ చెప్పేటువంటిది ఎప్పుడు వచ్చేసి 3 వస్తుంది. ఇది ఫిక్స్డ్ నెంబర్ 2 1 1 2 3 ఫిక్స్డ్ బ్రాంచ్లు. ఓకే.